Hi everyone, welcome in today's lecture. Today we are going to learn about the reproduction in animals and also the MCQs which depends on the topic, and this topic is male reproductive system. Actually, male reproductive system, these are divided into different parts. Human male reproductive system. In this lecture we focus on this human male reproductive system and the questions which related, MCQs which related on these male reproductive system. ह्युमन मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम याबद्दल ऑलरेडी आपण लास्ट लेक्चरमध्ये पाहिलेलं आहे, बट आज आपण यामध्ये थोडक्यात त्याचा इथे रिव्ह्यू घेणार आहोत आणि त्याचबरोबर यावरती डिपेंड जे क्वेश्चन आहे MCQs जे आहेत तर ते आपण इथे डिस्कस करणार आहोत. सो इथे वेगवेगळे पार्ट्स इथे मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमचे तुम्ही पाहू शकता, which include the scrotum. This is the pouch like structure this present in male reproductive system, and this pouch like structure this also which is very important in male reproductive system, which maintain the temperature, and this having the specific type of muscle, and this is the cremaster muscle. This cremaster muscle, these are responsible for contraction of these scrotum sac, and which maintain the temperature which is required for gamete formation. Inside this scrotum sac, in which these are testes, this is the very important sex organ, male sex organ, these are present. This is called as the gonads, or these testes, this also called as the spermatis, which inside this sperm, that is the male gamete, these are formed. याच्या ह्या टेस्टिसच्या आतमध्ये, टेस्टिस दिस इज द व्हेरी इम्पॉर्टंट मेल सेक्स ऑर्गॅन इन विच द स्पर्म दिस आर फॉर्म. स्पर्म दिस इज द मेल गॅमेट, दिस आर व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, and other part these are also present in male reproductive system. These are accessory organs which include these epididymis, which include the vasa differentia, which also include the different glands, prostate gland, which also include the seminal vesicle which behind the bladder, and this also having the urethra, and this urethra these are present inside the penis. These are the different organ which are present in male reproductive system. ॲक्च्युली मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीममध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा जो पार्ट आहे तो आहे टेस्टिस. टेस्टिसच्या आतमध्ये गॅमेट्स फॉर्मेशन होतात, आणि मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीममध्ये ज्या टेस्टीज आहेत तर त्या स्क्रॉटम सॅकमध्ये असतात. ॲक्च्युली यामध्ये ज्या टेस्टीज आहे मेल टेस्टीज त्या इथे डेव्हलप होतात ॲबडॉमनमध्ये, बट ज्यावेळेस यामध्ये बाळाची बर्थ होते त्यावेळेस या टेस्टीज ज्या आहे तर ह्या डिसेंड होतात स्क्रॉटम सॅकमध्ये. त्यानंतर ह्या टेस्टीजमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं इथे जो महत्त्वाचं फंक्शन आहे की यामध्ये गॅमेट फॉर्मेशन होतं. Inside this testes the gamete these are formed, and this is very essential in the sexual reproduction, and because of this testes is also called as the gonads, or this is also called as the primary sex organ. In this testes the main part or main function, this is the formation of gamete. After the formation of this gamete, these are travel toward, or these are passed toward the पेनिस थ्रू द युरेथ्रा. यामध्ये ज्यावेळेस इथे गॅमेट्स फॉर्म होतात, स्पर्म फॉर्म होतात, यामध्ये हे जे स्पर्म आहे तर ते इथे पास होतात विच इज प्रेझेंट विथिन द पेनिस, जे पेनिसच्या आतमध्ये आहे. मग टेस्टीजमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं आहे इथे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूलच्या आतमध्ये जे इथे गॅमेट्स आहेत ते फॉर्म होतात, स्पर्म फॉर्म होतात, ते इथे पास केले जातात रेटे टेस्टीजमध्ये. रेटे टेस्टीज दिज आर द ट्यूब्यूल्स, दिज आर ऑल्सो प्रेझेंट इनसाइड द टेस्टीज, अँड these sperm these are pass from rete testis to vasa efferentia. From vasa efferentia these are passed toward the epididymis. From epididymis these are passed toward the vasa differentia. From vasa differentia these are passed toward the urethra which is present inside the penis. This is the way from which the sperm these are travel inside the male reproductive system. Now we can discuss about the track, how we can remember this a passage of or pathway of transfer of this penis. Actually we remember this way with the help of a particular name, and this is the Strio-Evedu. This is the name. On the basis of this name we can remember the pathway of
पाथवे ऑफ द स्पर्म. स्पर्मचा जो पाथवे आहे किंवा यामध्ये स्पर्म जे आहे ते कुठून कुठे पास होतात हे आपण इथे ह्या वर्डनुसार इथे लक्षात ठेवू शकतो. यामध्ये फर्स्ट जे एस आहे, फर्स्ट एस जे आहे यामध्ये फर्स्ट एस यामध्ये डिनोट करतं. फर्स्ट एस दिस इज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. Stryuivedu, this is the in which we include the yes. This yes for the seminiferous tubule. We can remember the Stryuivedu on the basis of that we can remember the name or pathway of the sperm which is present in male reproductive system. The first S, this denote the seminiferous tubule. The second, this is the capital R. Second, this is the capital R which is present in this name, which remain the which is useful to remember the rated testes. यावरून आपण इथे लक्षात ठेवू शकतो की rated testes. This S for seminiferous tubule, this R for rated testes. Next, this is the capital V which denote the vasa efferentia. Next later you can remember this E. This E is the epididymis. Next, this is the V, and this V, this is the vasa deferens. Next letter, and this next letter, this is the U, and this U denote this U denote the urethra. Actually this is the name. On the basis of that we can remember the all the names which is present in male reproductive system, and we can remember this the sequence of that passage of or pathway of the sperm. स्पर्मचा जो पाथवे आहे, स्पर्म कुठे तयार होतात, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूलमध्ये. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूलमधून जातात रेटेड टेस्टिस, रेटेड टेस्टिसमधून व्हॅसा इफ्रेन्शिया, इपिडिडॅमिस, व्हॅसा डेफरन्स अँड युरेथ्रा. दॅट इज द स्ट्रायुइव्हिडू. दिस इज द name. On the basis of that we can remember the pathway of the sperm which is a pass in the male reproductive system. Now we focus on the one particular part, and this is the testes. Actually testes, this is a very important part in male reproductive system. These are testes is also called as testicles, or this is the main part. This is also called as the primary sex organ, which having the different layer. You can see here the outermost layer, this is the tunica vaginalis. Second layer you can see here the second layer, this is the tunica albuginea. And third innermost layer which make the folding inside the testis, and this layer, this is the tunica vasculosa. यामध्ये तीन लेयर आहे. आउटर आहे tunica vaginalis which is having the origin in abdomen. हे देखील आपण लास्ट लेक्चरमध्ये यामध्ये डिस्कस केलं होतं. त्यानंतर इथे सगळ्यात इनरमोस्ट जो लेयर आहे tunica vasculosa which make the folding inside the testis. Inside these testes you can see here the seminiferous tubules. This is the seminiferous tubule in each locules. Actually in each testis near about 200 to 300 locules these are present, and inside this each locules the minimum 1 and maximum 4 these are seminiferous tubule these are present. In this seminiferous tubule the sperm these are formed, and this sperm actually these are passed toward the rated testes. You can see here this is the network of rated testes. In this rated testes the sperm these are pass from this seminiferous tubule, and after then this pass toward the vasa efferentia. Vasa efferentia actually open into or inside the epididymis. This epididymis you can see here this is divided into three parts. One is the head, this is called as the caput. Second is the middle part, this is called as the corpus, and the third this is the cauda, this is the tail region. And these three parts in which the two parts, that is the caput and corpus, in which the sperm maturation these are happens, but in the cauda or the tail region of epididymis in which the temporary these are sperm these are store. यामध्ये ते जे स्पर्म आहे तर ते इथे टेम्पररी ते स्टोर होतात. बट ॲक्च्युली हाऊ और व्हिअर these are sperm these are formed. Actually sperm these are formed in the seminiferous tubule, in which cell these are participate for formation of, or in inside the seminiferous tubule, in which cell these require, or which cell these are required for formation of this sperm. Actually यामध्ये तुम्ही जर इथे पाहिलं तर this is the section of seminiferous tubules, and in this seminiferous tubules which having the two main type of cell, and this is the germinal epithelial cell, and other this is the Sertoli cell. Actually germinal epithelial cell in which the stepwise manner the sperm these are formed,
And in this Sertoli cell, you can see here, this show the large shape, or these are the pyramidal shape, or this discover the Sertoli, and because of this is called as the Sertoli cell, actually which having the main function that provide the nourishment to the development or growth and development of the sperm. स्पर्मच्या ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंटसाठी लागणारं जे नरिशमेंट आहे तर ते यामध्ये कोण प्रोव्हाइड करतं, या सर्टोली सेल, किंवा आपण त्याला नर सेल असं देखील यामध्ये म्हणू शकतो. नर सेलला दुसरं एक नाव आहे प्रोटेक्टिव्ह सेल, विच प्रोटेक्ट दिस स्पर्म विच इज अ फॉर्म इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्युल्स. मिलियन्स ऑफ sperm, these are formed inside the seminiferous tubule from the germinal epithelial cell. And you can also see the some cells are present between the seminiferous tubule, and these are called as the interstitial cell. These are discovered by the scientist, that scientist is the leading, and because of this cell also called as the leading cell. This having the main function to secrete the androgen or testosterone. Androgen, testosterone, these are responsible for expression of secondary sexual character in case of male, and these are secreted from this interstitial cell or leading cell. इथपर्यंत आपण जो टॉपिक आहे तो ऑलरेडी लास्ट लेक्चरमध्ये आपण तो पाहिलेला आहे. आज आपण यावरती डिपेंडंट जे MCQs आहे तर ते यामध्ये पाहणार आहोत. एक थोडक्यात यामध्ये आपण रिव्हिजन ह्या टॉपिकवरती पाहिली. आता आपण फोकस करणार आहोत यावरती डिपेंडंट असणारे MCQs. Now we focus on the MCQs which on the topic male reproductive system. The first question is that the elastic tissue connecting the cauda epididymis to the scrotal sac is. This is the previous cast question. यामध्ये तो विचारलेला क्वेश्चन आहे 1991 मध्ये. फर्स्ट ऑप्शन इज ग्युबर्नॅक्युलम, सेकंड इज टेंडिनस कॉर्ड, थर्ड इज द स्क्रॉटल लिगामेंट, अँड फोर्थ द caput epididymis. ॲक्च्युली क्वेश्चन इज दॅट द इलॅस्टिक टिश्यू असणारं यामध्ये जे नेचर आहे खालीलपैकी कुणाचं आहे की जे कनेक्टिंग आहे क्युडा इपिडिडॅमिस टू द स्क्रॉटल सॅक आणि क्युडा दिस इज द टेल रिजन ऑफ इपिडिडॅमिस. इपिडिडॅमिसचं जे टेल रिजन आहे ते टेल रिजन आणि स्क्रॉटल सॅक किंवा जे स्क्रॉटम आहे हे एकमेकांना ज्या इलॅस्टिक टिश्यूने कनेक्टिंग आहे किंवा जे कनेक्टेड आहे, दीज आर. फर्स्ट ऑप्शन इज गुबर्नॅक्युलम, सेकंड इज टेंडिनस कॉर्ड, अँड थर्ड इज that is a C option is scrotal ligament, and here the fourth option is caput epididymis. Actually gubernaculum, this is the part, this is tissue which connected the cauda, that is the tail region of epididymis, and scrotal sac आणि त्यानंतर जो क्युडा रिजन आहे इपिडिडॅमिसचा हे जे कनेक्टेड आहे तर ते यामध्ये कनेक्टेड आहे गुबर्नॅक्युलम. ॲक्च्युली यामध्ये लास्ट ऑप्शन आहे कॅपिट इपिडिडॅमिस, दिस इज द टेल रिजन. त्यानंतर आहे स्क्रॉटल लिगामेंट्स, दिस इज द लिगामेंटल सेल विच आर प्रेझेंट इनसाइड टँडिनस कॉर्ड, बट हिअर द राईट आन्सर इज गुबर्नॅक्युलम. आता इथे जर आपण पाहिलं तर टेस्टीज जे कनेक्टेड आहे, टेस्टिस कनेक्टेड आहे स्क्रॉटम सॅकला आतल्या बाजूने, आणि त्यामध्ये ग्युबर्नॅक्युलम हा एक बँड आहे की जो यामध्ये इलॅस्टिक टिश्यू आहे की जे यामध्ये कनेक्टेड आहे टेस्टीज, आणि त्यानंतर यामध्ये स्क्रॉटम सॅक किंवा यामध्ये आपण असंही म्हणू शकतो की यामध्ये क्युडा इपिडिडॅमिस अँड द स्क्रॉटम सॅक ऑर स्क्रॉटल सॅक, दिस इज द ग्युबर्नॅक्युलम. हिअर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यामध्ये नेक्स्ट क्वेश्चन आहे the seminiferous tubules of testes are lined by germinal epithelial consisting of. यामध्ये जर तुम्ही डायग्राम पाहिली तर seminiferous tubule of the testes are lined by germinal epithelial consisting of. हा देखील क्वेश्चन यामध्ये विचारलेला आहे 1991 मध्ये की सेमिनिफेरस ट्युब्यूलमध्ये दोन टाईपच्या सेल असतात, एक आहे जर्मिनल इपिथेलियल सेल आणि दुसरा आहे यामध्ये सर्टोली सेल. आता इथे क्वेश्चन आहे की द सेमिनिफेरस ट्युब्यूल्स ऑफ द टेस्टीज आर लाईन बाय जर्मिनल इपिथेलियल सेल कन्सिस्ट ऑफ. यामध्ये इथे दिलं आहे की सेमिनिफेरस ट्युब्यूलमध्ये जे टेस्टीजमध्ये प्रेझेंट आहे त्याला लाईन आहे जर्मिनल इपिथेलियल सेल कन्सिस्ट ऑफ, जे इथे अजून कोणासोबत यामध्ये बनलेले आहे किंवा आणखी कुणासोबत आहे असं याचं इथे मिनिंग होतो. म्हणजे कन्सिस्ट ऑफ जर्मिनल इपिथेलियल विथ कन्सिस्ट ऑफ म्हणजेच यामध्ये त्यांच्यासोबत कोण आहे तर दीज आर द सेल्स ऑफ सर्टोली
this is first option A, second option spermatocytes, third option spermatogonium, and here the fourth option is spermatids. Actually यामध्ये जे जर्मिनल epithelial cell आहे in which the stepwise manner division these are happens and which produce the spermatocyte, spermatogonium and spermatids. These are the cells produced from the germinal epithelial cell. But germinal epithelial cell, these are consist with the cells of Sertoli. This is also called as the nerve cell. These are present in the lining of seminiferous tubule. The next question is by the contraction of spermatic cord, the testes of man cannot taken to the abdominal cavity is due to the following structure. Actually spermatic cord म्हणजे काय आहे? The connection between the testes and abdomen region. बाळ ज्यावेळेस इथे जन्माला येण्याच्या अगोदर त्याच्या ज्या टेस्टीज आहे तर ह्या ॲब्डॉमन रिजनमध्ये ग्रो होतात, बट यामध्ये त्या स्लोली यामध्ये त्या डिसेंड होतात स्क्रॉटम सॅकमध्ये. मग इथे स्क्रॉटम सॅकमध्ये डिसेंड झाल्यानंतर देखील यामध्ये ज्या टेस्टीज आहे आणि ॲब्डॉमन रिजन आहे यांचं कनेक्शन असतं विथ द हेल्प ऑफ कॉर्ड, अँड दिस कॉर्ड इज द स्पर्मॅटिक कॉर्ड. बाय द कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ स्पर्मॅटिक कॉर्ड द टेस्टीज ऑफ मॅन आर नॉट टेकन इन टू द ॲब्डॉमिनल कॅव्हिटी. ॲब्डॉमिनल कॅव्हिटीपासून स्क्रॉटमपर्यंत यामध्ये स्पर्मॅटिक कॉर्ड असतो, बट यामध्ये स्पर्मॅटिक कॉर्डचं जर कॉन्ट्रॅक्शन झालं तर यामध्ये ज्या टेस्टीज आहे तर त्या वरती यामध्ये पुल केल्या जात नाही किंवा यामध्ये खेचल्या जात नाही. इज ड्यू टू द फॉलोविंग स्ट्रक्चर. मग खालीलपैकी असं कोणतं स्ट्रक्चर आहे की जेणेकरून यामध्ये ज्या टेस्टीज आहे तर स्क्रॉटम सॅक इथे स्पर्मॅटिक कॉर्ड जरी कॉन्ट्रॅक्ट झालं तर त्या वरती येत, कारण ज्या टेस्टीज आहे तर त्यांची पोझिशन यामध्ये फिक्स होते ज्यावेळेस त्या स्क्रॉटम सॅकमध्ये जातात. मग काय इथे रिझन आहे की जेणेकरून स्पर्मॅटिक कॉर्ड जो इथे कनेक्शन आहे ॲब्डॉमिनल रिजन आणि त्यानंतर टेस्टीज, बट त्याने जर कॉन्ट्रॅक्शन केलं तरी यामध्ये ज्या टेस्टीज आहे तर त्या पुन्हा रिटर्न ॲब्डॉमन रिजनमध्ये जात नाही इन केस ऑफ ह्युमन मेल. द फर्स्ट ऑप्शन हिअर द नॅरोनेस ऑफ इंजुनल कॅनल. इंजुनल कॅनल मीन्स व्हॉट? द स्पेस प्रेझेंट बिटवीन द seminiferous abdominal region and scrotum sac, but actually gubernaculum which is attached to the scrotal sac which bind that testes. The next question here, which cells in the testes secrete testosterone? हा क्वेश्चन यामध्ये प्रिव्हियस कास्ट काय 1992, त्यानंतर 2001, त्यानंतर 2001 इन डिफरंट स्टेट. The question is that which cell in the testes secrete the testosterone? Testosterone, this is the male hormones. This is also one of the type of androgen. First option here the interstitial cell, or this is also called as the cells of leading. Second option here the cells of germinal epithelium. Third option here the Sertoli cells, and last option here the secondary spermatocytes. ॲक्च्युली यामध्ये जर आपण पाहिलं तर जर सेक्शन आपण घेतला यामध्ये टेस्टीचा, तर सेक्शन घेतल्यानंतर असं लक्षात येईल की यामध्ये ज्या सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स आहे विच इज प्रेझेंट इनसाइड द टेस्टीज, these are made up of from the two type of cell, germinal epithelial cell and other these are the Sertoli cell. Germinal epithelial cell, these are participate for formation of gamete. Other these are the Sertoli cell which provide the nourishment to that growth and development of the sperm. But in this case the secondary spermatocyte, these are the cell these are produced from the germinal epithelial cell. म्हणजे जर्मिनल इपिथेलियल सेल पासूनच यामध्ये सेकंडरी स्पर्मॅटोसाइड यामध्ये फॉर्म होतात. त्याचबरोबर सर्टोली सेल ज्या आहेत ज्या जर्मिनल इपिथेलियल सोबत असतात सेमिनिफेरस ट्युब्युल्समध्ये, तर त्या इथे नरिशमेंटचं काम करतात. स्पर्मचं नरिशमेंट करण्याचं काम यामध्ये या सर्टोली सेल करतात. बट यामध्ये जर आपण पाहिलं तर ज्या सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स आहे यांच्या बिटवीन ज्या सेल असतात और बंच ऑफ सेल असतो, दिस इज कॉल्ड एज द इंटरस्टिशियल सेल. Why this is called as the interstitial cell? Because of these are present between the seminiferous tubule. This is also called as the leading cell by scientists, and this cell actually secrete the testosterone or male sex hormone, or this is also called as the androgen. This cell having the secretory function. Here the next question is that यामध्ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपण इथे पाहणार आहोत. इफ द व्हॅसा डिफरन्स ऑफ मॅन इज सर्जिकली डिसकनेक्टेड. आता यामध्ये व्हॅसा डिफरन्स हा एक पार्ट आहे
मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीममध्ये, जो आपण ऑलरेडी यामध्ये पहिले डिस्कस केलेला आहोत. तर यामध्ये जे इथे टेस्टीज आहे, टेस्टीजमधून जे स्पर्म आहे ते एंट्री करतात इपिडिडॅमिसमध्ये फ्रॉम दॅट व्हॅसा इफ्रन्शिया. त्यानंतर इपिडिडॅमिसमधून हे जे स्पर्म आहे ते एंट्री करतात व्हॅसा डिफरन्समध्ये. मग क्वेश्चन आहे की जर समजा सर्जिकल यामध्ये व्हॅसा डिफरन्स रिमूव्ह केला तर यामध्ये किंवा डिस्कनेक्टेड केलं तर यामध्ये खालीलपैकी काय राईट असेल. यामध्ये फर्स्ट ऑप्शन आहे स्पर्म्स इन द सेमन विल बी विदाऊट न्यूक्लिआय. स्पर्म्स हे सेमनमध्ये असेल, सेमन म्हणजे जे वीर्य आहे त्यामध्ये स्पर्म्स असेल, शुक्राणू असेल, बट यामध्ये विदाऊट न्यूक्लिआय असेल. विदाऊट न्यूक्लिआय म्हणजे विदाऊट न्यूक्लियस. त्यानंतर सेकंड ऑप्शन यामध्ये आहे की सेमन्स विल बी विदाऊट स्पर्म. सेमन असेल, वीर्य असेल, पण त्यामध्ये स्पर्म नसेल. त्यानंतर यामध्ये थर्ड ऑप्शन आहे स्पर्मॅटोजेनेसिस विल नॉट ऑकर्स. आणि लास्ट ऑप्शन आहे यामध्ये स्पर्म्स इन द सेमन विल बी नॉन मोटाईल. ॲक्च्युली यामध्ये स्पर्म मोटाईल यामुळे असतात कारण स्पर्मला फ्लॅजिला एक टेल यामध्ये अटॅच असते. बट जर इथे व्हॅसा डिफरन्स जर काढलं तर त्या जे स्पर्म आहे तर ते यामध्ये टेस्टीज कडून जे इपिडिडॅमिसमध्ये जाणार, इपिडिडॅमिसमधून व्हॅसा डिफरन्स आणि व्हॅसा डिफरन्समधून युरेथ्रा, तर ते स्पर्म यामध्ये जाणार नाही, फक्त यामध्ये सेमन असेल. मग सेमन म्हणजे काय, तर यामध्ये सेमन म्हणजे सिक्रेशन ज्या वेगवेगळ्या ग्लँड्स आहे, प्रोस्टेट ग्लँड, सेमिनिल वेसिकल, यांचं जे सिक्रेशन आहे दिस इज कॉल्ड एज द सेमन. बट यामध्ये सेमन असेल, सिक्रेशन वेगवेगळ्या ग्लँडचं असेल कारण त्या ग्लँड यामध्ये व्हॅसा डिफरन्सच्या नंतर येतात. बट यामध्ये जे स्पर्म आहे तर ते मात्र यामध्ये पास होणार नाही जर यामध्ये त्याला काय केलं, कट केलं. कारण जो पाथवे आहे तो इथे ब्रेक होणार आहे. म्हणजे जो वे आहे ज्यानुसार जे स्पर्म आहे युरेथ्रामध्ये जातात, तो युरेथ्रामध्ये जाणारचा जो वे आहे तो जर कट केला तर त्यानुसार जे सेमन आहे ते यामध्ये सिक्रेट होईल, बट त्यामध्ये स्पर्म नसणार आहे. ॲक्च्युली स्पर्म जे आहे तर त्याच्या आतमध्ये न्यूक्लियस असतात, त्याला टेल असते, तो कुठेही ब्रेक होणार नाही. बट यामध्ये जे स्पर्म आहे तेच यामध्ये जाणार नाही जर यामध्ये व्हॅसा डिफरन्सला कट केलं, सर्जिकल यामध्ये रिमूव्ह केलं किंवा डिस्कनेक्टेड केलं, तर त्यावेळेस जे स्पर्म आहे तर ते पास होणार नाही. ज्या वेगवेगळ्या ग्लँड्स आहेत त्यांचं सिक्रेशन असेल, बट स्पर्म पास न झाल्यामुळे इथे लास्ट इथे जर तुम्ही ऑप्शन पाहिलं तर यामध्ये सेकंड जे ऑप्शन आहे किंवा यामध्ये दुसरा ऑप्शन तुम्ही बी ऑप्शन बघू शकता, सेमन्स विल बी विदाऊट स्पर्म. यामध्ये अशा पद्धतीने ते राईट आन्सर असेल. नाव वी फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमवरती नेक्स्ट क्वेश्चन आपण इथे पाहू. द कॅप्सूल एनक्लोज द टेस्टीज ऑफ मॅमल इज कॉल्ड ॲज. जो कॅप्सूलसारखा प्रकार आहे की ज्याच्या आतमध्ये इथे ज्या टेस्टीज आहे तर ते इथे इन्क्लोज आहे. ॲक्च्युली मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीममध्ये ज्या टेस्टीज आहे त्यावरती महत्त्वाची 3 लेअर आहेत. त्यामध्ये आहे ट्युनिका व्हेजिनॅलिस जो यामध्ये पेरिटोनियल आहे, ॲब्डॉमनपासून अराईज झाला आहे. त्यानंतर सेकंड लेअर आहे ट्युनिका अल्ब्युजिनिया आणि त्यानंतर सगळ्यात आतमध्ये जो लेअर आहे तो आहे यामध्ये ट्युनिका व्हॅस्क्युलोसा. मग सगळ्यात वरती जो लेअर आहे तर यामध्ये ट्युनिका व्हेजिनॅलिस हा पार्शियल आहे. त्यानंतर फुल कवर जे आहे टेस्टीजवरती की ज्यामुळे इथे कॅप्सूल नेचर इथे फॉर्म होतं टेस्टीजवरती आणि तो आहे यामध्ये ट्युनिका अल्ब्युजिनिया. आणि त्याच्याही आतमध्ये जो ट्युनिका व्हॅस्क्युलोसा आहे विच मेक द फोल्डिंग इनसाइड द टेस्टीज. टेस्टीजच्या आतमध्ये जी फोल्डिंग तयार होते म्हणजेच यामध्ये जे लोक्युल्स फॉर्म होतात दिज आर फॉर्म बिकॉज ऑफ द ट्युनिका व्हॅस्क्युलोसा. ते ट्युनिका व्हॅस्क्युलोसामुळे यामध्ये जे लोक्युल्स आहे ते इथे फॉर्म होतात. बट हे जे ट्युनिका व्हॅस्क्युलोसा आहे आणि त्यानंतर ट्युनिका अल्ब्युजिनिया म्हणजे ट्युनिका व्हॅस्क्युलोसा, ट्युनिका अल्ब्युजिनिया यांच्यामध्ये जे कॅप्सूल लाईक यामध्ये नेचर इथे फॉर्म होतं तर ते नेचर यामध्ये कुणामुळे फॉर्म होतं, ट्युनिका अल्ब्युजिनिया. मग क्वेश्चन आहे द कॅप्सूल एनक्लोज द टेस्टीज द मॅमल इज कॉल्ड ॲज. जो यामध्ये कॅप्सूलसारखा जो प्रकार आहे की जो यामध्ये कोणत्या मेम्ब्रेनने फॉर्म होतो, ट्युनिका अल्ब्युजिनिया. आणि हा क्वेश्चन यामध्ये प्रिव्हियस कास्ट काय 1990मध्ये विचारलेला आहे, 1993मध्ये देखील हा विचारलेला आहे. अँड हिअर the option these are the tunica vaginalis, tunica vasculosa, tunica membrana, but tunica membrana which having the all three types, but here the right answer is the tunica albuginea which make the male testes like a capsule and this covering make a testes that capsule nature. This is the right answer here. So here the next question is that इथे next question आपण पाहू. The abdominal passage which connects the abdominal cavity with the scrotal sac in mammals is known as.
यामध्ये ॲबडॉमिनल कॅव्हिटी आणि त्यानंतर स्क्रॉटल सॅक यांच्यामध्ये असणारा जो पॅसेज आहे, दिस अ पॅसेज इज कॉल्ड ॲज, त्या पॅसेजला इथे काय म्हणतात, हा क्वेश्चन इथे विचारलेला आहे. 1987 हा विचारलेला आहे. 2 टाईम यामध्ये विचारलेला आहे. फर्स्ट ऑप्शन आहे स्पर्मॅटिक कॅनल, त्यानंतर आहे यामध्ये न्यूरेंटेरिक कॅनल, त्यानंतर आहे इंग्युनल कॅनल आणि त्यानंतर आहे हार्वेसियन कॅनल. ॲक्च्युली यामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी असणारे वेगवेगळे कॅनल्स आहे. बट यामध्ये जर आपण पाहिलं तर स्पर्मॅटिक कॅनल किंवा स्पर्मॅटिक कॉर्ड आणि त्याचबरोबर यामध्ये इंग्युनल कॉर्ड, दिस आर रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. यामध्ये स्पर्मॅटिक कॅनल किंवा स्पर्मॅटिक कॉर्ड, दिस इज द कॉर्ड प्रेझेंट बिटवीन द टेस्टीज अँड or this is the cord, these are connected, this is not a perfect canal, this is the cord, this is connected to the testes and abdominal region of the male body. But here the space or passage or the passage, these are present between or from or which connected from these scrotal sac to the abdominal region. That passage or canal, this is called as the inguinal canal. Here the neuroenteric canal, these are present in the brain. Here the Harvesian canal, these are present in the bone. But here the inguinal canal or spermatic canal, these are related to the reproductive system. But here right answer is inguinal canal. This is the passage which present between the abdominal region and the scrotal sac. So here next question is the gubernaculum cordis. This is the name of gubernaculum. Is the contractile structure that, हा क्वेश्चन विचारला आहे 1993 मध्ये. gubernaculum cordis is contractile structure that, first option here, pull down the testes during breeding season into the scrotal sac. ब्रीडिंगच्या वेळेस यामध्ये स्क्रॉटल सॅकमध्ये जे यामध्ये पुल डाऊन होण्यासाठी यामध्ये ग्युबॅर्नॅक्युलम हेल्प करतो, असा याचा पहिला ऑप्शनचा इथे मिनिंग होतो. सेकंड ऑप्शन इथे आहे अलाउ डेली मायग्रेशन ऑफ टेस्टीज फ्रॉम द ॲबडॉमिनल कॅव्हिटी इनटू स्क्रॉटम. यामध्ये जे डेली मायग्रेशन आहे टेस्टीजचं ॲबडॉमिनल कॅव्हिटीमधून स्क्रॉटममध्ये होण्यासाठी ग्युबॅर्नॅक्युलम यामध्ये कॉन्ट्रॅक्टाईल होतं. त्यानंतर यामध्ये थर्ड ऑप्शन आहे फॅसिलेट द इजॅक्युलेशन ऑफ स्पर्मॅटोझोआ फ्रॉम द टेस्टीजमधून जे यामध्ये स्पर्मॅटोझोआ आहे ते इजॅक्युलेट होण्यासाठी, इजॅक्युलेट म्हणजे ट्रान्सफर होणे, यामध्ये जी ते स्पर्म आहे त्यामध्ये इजॅक्युलेट होणे किंवा यामध्ये पास होणे यासाठी त्याचा यूज होतो. आणि लास्ट ऑप्शन आहे कीप द टेस्टीज इन पोझिशन, ज्या यामध्ये टेस्टीज आहे त्या पोझिशनमध्ये राहण्यासाठी यामध्ये ग्युबॅर्नॅक्युलम कॉर्डिस या कॉन्ट्रॅक्टाईल नेचर यामध्ये शो करतात. ॲक्च्युली बिफोर द बर्थ ऑफ अ बेबी or human baby or male human baby in which this gubernaculum, these are connected from these are testes to bottom of the scrotal sac. स्क्रॉटल सॅक किंवा जे स्क्रॉटम सॅक आहे याच्या बॉटम पासून तर यामध्ये जो ॲबडॉमिनल रिजन आहे तिथे असणाऱ्या ज्या टेस्टीज आहे बिफोर द बर्थ ऑफ बेबी, these are connected. But when or after birth of a female male baby, these gubernaculum, these are reduced or degenerate and which make the fixed position of the testes inside the scrotum sac मध्ये जी फिक्स पोझिशन आहे ती करण्यासाठी यामध्ये त्याचा यूज होतो. सो हिअर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मॅन द 2 vasa deferentia open into urinary bladder, rectum, urethra और penis. क्वेश्चन आहे की मेलमध्ये जी व्हॅसा डिफरन्शिया आहे ती यामध्ये ओपन होते. ॲक्च्युली व्हॅसा डिफरन्शियाच्या पुढे आहे इजॅक्युलेटरी डक्ट, बट यामध्ये व्हॅसा डिफरन्शिया ही ओपन होते इजॅक्युलेटरी डक्टमध्ये आणि इजॅक्युलेटरी डक्ट ओपन होते युरेथ्रामध्ये. बट यामध्ये व्हॅसा डिफरन्शियानंतर येणारं जो इजॅक्युलेटरी डक्ट आहे तो इथे मेन्शन केलेला नाही. ॲक्च्युली इजॅक्युलेटरी डक्ट, दिस इज द नेम ऑफ व्हॅसा डिफरन्शिया विच ओपन इनसाइड द युरेथ्रा. बट इथे जर तुम्ही ऑप्शन पाहिलं तर ह्या ऑप्शनमध्ये जे इजॅक्युलेटरी डक्ट आहे ते इथे दिलेलं नाही. मग इथे जर आपण इथे क्वेश्चन पाहिलं तर यामध्ये 4 ऑप्शन आहे, युरिनरी ब्लॅडर, रेक्टम, त्याचबरोबर युरेथ्रा, त्यानंतर पेनिस. मग इथे जो मॅन आहे, ह्युमन मेल आहे, तर त्यामध्ये जे व्हॅसा डिफरन्शिया आहे तर ती ओपन होते युरेथ्रामध्ये. युरेथ्रा म्हणजे काय? द पॅसेज फ्रॉम द युरिन अँड सेमन, दिज आर पास.
ज्यामधून युरिनही आणि सेमनही पास होतं मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीममध्ये, त्याला इथे म्हणतात युरेथ्रा. हिअर द युरिनरी ब्लॅडर, दिस इज द स्टोरिंग बॅग ऑफ युरिनची ती स्टोरिंग बॅग आहे. त्यानंतर आहे रेक्टम, दिस इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाईन. अँड हिअर द पेनिस, दिस इज द एक्सटर्नल मेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गॅन. मेलचा तो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गॅन आहे. बट मेलच्या ह्या एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गॅनच्याही आतमध्ये इथे जी एक पॅसेज असतो किंवा यामध्ये जो एक वे असतो, दिस इज द युरेथ्रा. अँड थ्रू दिस युरेथ्रा, दिस व्हॅसा इफरेन्शिया ओपन इन दिस युरेथ्रा by the ejaculatory duct, and after then these sperm, these are passed from the vasa differentia to the urethra by the ejaculatory duct. ejaculatory duct च्या थ्रू यामध्ये जे युरिन आहे ते पास होतात. Here the next question is, you have to observe carefully the testes of a great majority of mammals are typically enclosed in the extra abdominal sac. आता जर आपण इथे मेलमध्ये ज्या टेस्टीज आहे त्याचा विचार केला, मॅमल्समध्ये, सस्तन प्राण्यांमध्ये त्या एन्क्लोज असतात यामध्ये एक्स्ट्रा ॲबडॉमिनल सॅकमध्ये. एक्स्ट्रा ॲबडॉमिनल सॅक म्हणजे काय की अशी सॅक जी ॲबडॉमनच्या बाहेर आहे, ज्याला आपण इथे स्क्रॉटम सॅक म्हणतो. अँड द टेम्परेचर इनसाइड द स्क्रॉटम इज लोअर दॅन दॅट ऑफ द ॲबडॉमिनल. हे स्क्रॉटम सॅक यासाठी असते कारण त्यामध्ये जे लो टेम्परेचर आहे ते इथे मेंटेन केलं जातं. लो टेम्परेचर यामध्ये असतं. व्हॉट विल हॅपन इफ द टेम्परेचर ऑफ द स्क्रॉटम सॅक इज आर्टिफिशियली मेंटेन टू द लेवल ऑफ ॲबडॉमिनल टेम्परेचर. आता ॲबडॉमिनल टेम्परेचर हा मेल बॉडीचा एक पार्ट आहे आणि स्क्रॉटम हा देखील मेल बॉडीचा पार्ट आहे, पण तो ॲबडॉमनच्या बिलो असतो की ज्यामध्ये ज्या टेस्टीज आहे ते इथे सेक्युअर राहतात आणि त्यामध्ये जे टेम्परेचर आहे ते इथे मेंटेन राहतं. ॲक्च्युली टेम्परेचर का मेंटेन केलं तर स्क्रॉटम सॅकमध्ये, तर टेस्टीज फॉर्मेशनसाठी यामध्ये लागणारं जे टेम्परेचर आहे तर ते इथे लो लागतं आणि त्यासाठी यामध्ये स्क्रॉटम सॅकमध्ये जे टेम्परेचर आहे ते मेंटेन केलं जातं. मग आता इथे समजा आर्टिफिशियली टेक्नॉलॉजी यूज आपण केली आणि त्यामध्ये जे स्क्रॉटल सॅक आहे किंवा जे स्क्रॉटम सॅक आहे त्यामध्ये टेम्परेचर जर हाय केलं तर यामध्ये कोणत्या प्रकारचं ऑप्शन यामध्ये राईट असेल किंवा काय इथे घडणार आहे. पहिला ऑप्शन आहे द जर्मिनल इपिथेलियल विल प्रोड्यूस अ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ अँड्रोजन सिक्रेशन. सेकंड आहे द जर्मिनल इपिथेलियम ऑफ द टेस्टीज विल डिव्हाइड द फास्टर thus the producing the more sperm. त्यानंतर आहे द जर्मिनल इपिथेलियम ऑफ द टेस्टीज विल डिजनरेट रिझल्टिंग इन द स्टेरिलिटी. आणि लास्ट ऑप्शन आहे द जर्मिनल इपिथेलियम विल कॅरी आउट द नॉर्मल स्पर्मॅटोजेनेसिस. आता जर आपण इथे टेम्परेचर इन्क्रीज केलं तर त्यामुळे प्रॉब्लेम हा होणार आहे की यामध्ये ज्या जर्मिनल इपिथेलियल सेल आहे तर त्या इथे डिस्ट्रॉय होणार आहे, म्हणजेच यामध्ये गॅमेट फॉर्मेशन होणार नाही अँड विच मेक द स्टेरिलिटी इन मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. And because of that gamete formation, these are not happen in the testes. And here the right answer is C. The germinal epithelial of the testes will degenerate and resulting in the sterility. म्हणजे gamete formation इथे होणार नाही. The next and last question here, which of the following statements is incorrect about the leading cell? लीडिंग सेलशी रिलेटेड यामध्ये 4 ऑप्शन दिलेले आहेत, त्यामध्ये इनकरेक्ट ऑप्शन यामध्ये फाइंड आउट करायचे. फर्स्ट ऑप्शन आहे दे आर अबेंडंट इन अर्ली फिटल लाईफ. एकदम राईट यामध्ये आहे की ज्यावेळेस अर्ली फिटल लाईफ असते म्हणजे ज्यावेळेस यामध्ये बाळ लहान असतं त्यावेळेस यामध्ये ज्या लीडिंग सेल आहे तर त्या इथे अबेंडंट अमाऊंटमध्ये असतात. अबेंडंट मीन्स विच हॅविंग द मोर इन नंबर. त्यानंतर सेकंड आहे यामध्ये ग्रॅज्युअली डिमिनिश ड्युरिंग द चाइल्डहूडमध्ये यामध्ये त्या हळूहळू यामध्ये डिमिनिश होतात म्हणजे थोड्याशा यामध्ये कमी होतात. इन्क्रीज ॲट प्युबर्टीमध्ये पुन्हा त्यांचे जे नंबर आहे तर ते यामध्ये इन्क्रीज होतात ही. आणि लास्ट ऑप्शन आहे ॲब्सेंट इन द ओल्ड एज. आता जर इथे मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम घेतली तर मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीममध्ये गॅमेट फॉर्मेशन हे मेलची डेथ होईपर्यंत म्हणजे नॅचरल जोपर्यंत डेथ होत नाही तोपर्यंत गॅमेट फॉर्मेशन मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीममध्ये होतं. आणि मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीममध्ये गॅमेट फॉर्मेशनसाठी यामध्ये कंट्रोल करणारा जो हार्मोन्स आहे तो यामध्ये टेस्टेस्टेरॉन किंवा अँड्रोजन किंवा आपण त्याला म्हणणार मेल सेक्स हार्मोन्स. आणि हा मेल सेक्स हार्मोन्स सिक्रेट करतात लीडिंग सेल्स म्हणजेच यामध्ये इंटरस्टेशियल सेल
म्हणजेच यामध्ये ओल्ड एजमध्ये देखील यामध्ये जो मेल आहे, पुरुष आहे, तर त्यामध्ये गॅमेट फॉर्मेशन होत असतं, कारण त्यामध्ये कंट्रोल असतं यामध्ये जे मेल सेक्स हार्मोन आहे त्याचं. आणि लिडिंग सेल यामध्ये मेल सेक्स हार्मोन सिक्रेट करतात. आणि हिअर द लिडिंग सेल्स these are abundant in early fetal stage. These are some amount these are diminished in childhood, and these are increases in puberty, but these are not absent in the old age. ओल्ड एजमध्ये देखील यामध्ये ज्या सेल्स आहे, लीडिंग सेल आपण ज्याला म्हणतो किंवा इंटरस्टिशियल आपण सेल त्याला म्हणतो, ते यामध्ये ओल्ड एजमध्ये देखील यामध्ये प्रेझेंट असतात. मग इथे जे 4 ऑप्शन दिलेले आहेत त्यामध्ये अब्सेंट इन ओल्ड एज हे स्टेटमेंट इथे दिलेलं आहे आणि ते इथे कम्प्लिटली रॉंग आहे, कारण यामध्ये ज्या सेल्स आहे, लीडिंग सेल किंवा इंटरस्टिशियल सेल, या ओल्ड एजमध्ये देखील इथे प्रेझेंट असतात आणि म्हणून यामध्ये इथे रॉंग आन्सर आहे प्रेझेंट अब्सेंट इन ओल्ड एज. ओल्ड एजमध्ये त्या अब्सेंट असतात हे चुकीचं आहे, कारण ओल्ड एजमध्ये त्या प्रेझेंट असतात. आणि इथे हे इनकरेक्ट स्टेटमेंट आहे. all the statement, that is the statement A, B and C, these are the correct regarding to the leading cell, but here the last option, that is the option D, this is the incorrect regarding to the leading cell or interstitial cell. In male reproductive system, this cell these are present long life of the male reproductive system, which secrete the male hormones, that is the testosterone, androgen. These are present in old age, and this is the wrong statement here. And because of here the right answer is the option D. Option D, this is the incorrect statement, wrong statement here. I hope you understand all the MCQs which is explained in this lecture, which is based on the male reproductive system. सगळे क्वेश्चन तुम्ही अंडरस्टँड केले असतील असे यामध्ये आशा आहे. So we will meet in next lecture with a next topic this related to the male reproductive system, and also the MCQs which based on this male reproductive system, that is the. Thank you so much. We will meet in next lecture.